This call is now being recorded. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. Okay, next topic is calibration. So, calibration is usually used when you're going to manufacture any type of instrument or any type of meter or any type of device. We have to consider some parameters like static characteristics and dynamic characteristics. When these parameters are fulfilled by that corresponding instrument, then we can say that the given instrument is well calibrated. So very simple definition for this calibration is nothing but it is the process of making a scale or adjustment so that the reading of instrument is agreed with the accepted or certified standard. Okay, so means what? Here we are going to decide a particular range or the particular adjustment for the corresponding measuring instrument. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कन्सिडर करताय की अनालॉग मीटर आहे और वोल्ट मीटर आहे. ठीक आहे, वोल्ट मीटर मेजर करण्याची मी रेंज काय करणार आहे, लाईक स्टार्ट फ्रॉम 0 to 20 volt. That will be the range. Okay, now this range is acceptable by some certified standard. Now there are different standards. Certified standard म्हणजेच काय येणार आहे की सिम्पली जिथे मॅन्युफॅक्चर होतंय त्या लॅबोरेटरीमधून बाहेर पडल्यानंतर जे काही स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट डिफाईन केले जातात त्या स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंटला जर ते ॲक्सेप्टेबल असेल देन अँड देन वोल्ट मीटर कॅन बी इलिजिबल टू सेल इन दी मार्केट. ठीक आहे, तरच ते मार्केटमध्ये डिस्पॅच होतं आणि ते सेलिंगला जातं किंवा विकायला बाहेर पडलेलं असतं. सो इन शॉर्ट तुम्हाला काय करायचे की असे इन्स्ट्रुमेंट मॅन्युफॅक्चर करायचे दॅट दे कॅन सॅटिस्फाय दी ऑल द डायनामिक अँड दी स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. So dynamic and static characteristics are like accuracy, then speed of response, dynamic error, or you can say the linearity, tolerance. All these parameters should be satisfied by the given or the manufactured instrument or the meter. ठीक आहे, जेव्हा ते manufacture instrument can satisfy करता then we can say that the given instrument is well calibrated, and after that we decide the final range, means the operating range, or we define the some standard of parameters. means त्याचं बघा तुम्ही एक डेटा शीट्स असतं प्रत्येक याचं, एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटचं असेल किंवा कंपोनंटचं असेल किंवा इन्स्ट्रुमेंटचं असेल, एक डेटा शीट बनवलं जातं. हे डेटा शीट कोणत्या बेसिसवर बनवलं जातं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्टॅटिक अँड डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. For what range it is acceptable, for what range it can give accuracy, it can give precise measurement, it can give for how much duration it can be operable, means the lifespan, the sensitivity, the speed of response, how quickly it responds. On the basis of that, we define different characteristics or we draw different graphs in that data sheets. We select the start range, we select the end range or the maximum range. All these are parameters are depending upon the static and dynamic characteristic. And then we can say that the given instrument is well calibrated and it is accurate with the all acceptable standard of measurements, and hence the given instrument is good for the to use in company, to use in laboratory, or to use anywhere for the corresponding application. ठीक आहे, सो कॅलिब्रेशनची सिंपल डेफिनेशन काय, द प्रोसेस or the adjustment of the scale so that that instrument is acceptable by the standard of measurement. So simple definition काय येणार आहे, the process or the acceptable range, process of making acceptable range. ॲक्सेप्टेबल रेंज म्हणजे आता मी जसं 0 to 20 volt ही काय झालेली ॲक्सेप्टेबल रेंज आहे, आणि त्या 20 voltचं म्हणजे मी फॉर एक्झाम्पल सांगितलं की हे व्होल्टमीटर आपल्याला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, म्हणजे ही काय झालेली की ती ॲक्सेप्टेबल रेंज आहे. कोणी ॲक्सेप्ट केलेली आहे, दिस ॲक्सेप्टेबल रेंज विच इज ॲक्सेप्टेड बाय स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स, स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स. आणि हे कधी ॲक्सेप्टेबल होतं, ज्यावेळेस your instrument follow the all parameters, that is
static and dynamic characteristics, then it will be acceptable one. ठीक आहे. सो हा मेन बेसिक पॅरामीटर आहे. नाव नेक्स्ट इज व्हाय वी नीड दिस कॅलिब्रेशन आपल्याला का रिक्वायर्ड आहे. ओके. सो व्हाय वी नीड कॅलिब्रेशन, सिम्पली नीड ऑफ कॅलिब्रेशन. सो मेनली आपल्याला काय चेक करायचं असतं, वी हॅव टू डिटरमाइन डिफरंट टाइप्स ऑफ एरर्स जे आपण ऑलरेडी स्टडी केले, लाईक ग्रॉस एरर्स असतात, ऑब्झर्वेशनल एरर्स असतात, इन्स्ट्रुमेंटल एरर्स असतात, सिस्टमॅटिक एरर्स असतात, एन्व्हायरमेंट अफेक्टेड एरर्स असतात. ओके. सो ह्या सगळ्या गोष्टीला त्या इन्स्ट्रुमेंटनी काय केलं पाहिजे, इट शुड टॅकल फॉर ऑल सच अ कंडिशन्स. सो तो काय असला पाहिजे, वेल ऑपरेटेबल असला पाहिजे. दॅट मीन्स इट शुड बी रच ऑर टू इट्स ऑपरेटिंग कंडिशन. म्हणजे तो फर्म असला पाहिजे की त्याने किती पॅरामीटर्स व्हेरिएशन झाले तरी जी आपल्याला रिक्वायर्ड रेंज आहे, जी आपल्याला रिक्वायर्ड पॅरामीटर आहे, तर त्याने काय दिलं पाहिजे किंवा जे रिक्वायर्ड आउटपुट आहे ते दिलं पाहिजे. जेणेकरून वी कॅन डिफाईन इट्स ॲक्युरेसी. ओके. सो वी कॅन डिफाईन इट्स accuracy, and accuracy is the major thing which is necessary in मेजरमेंट सिस्टीम. ठीक आहे. प्रत्येक मेजरमेंट सिस्टीमला आपला मेजर पॅरामीटर कोणता येतो, ॲक्युरेसी. प्रत्येकाने मेजरमेंट आपण जनरल कुठल्याही मीटरने मेजर केलं किंवा इवन समजा फॉर एक्झाम्पल रेझिस्टन्स मेजर करतोय, तर त्याची ॲक्युरेसी हा मेन मेजर पार्ट असतो. सो फॉर दॅट पर्पज वी नीड कॅलिब्रेशन. So while checking calibration, we have to consider all static and dynamic characteristics, all type of errors, so that it gives correct reading, it gives well accurate reading, and we can say that the given instrument is well calibrated and it is acceptable by all standard of measurements. Okay. सो हा मेन मेजर थिंग आहे. सो प्रोसिजर फॉर दिस कॅलिब्रेशन इज डिफरंट. आता प्रोसिजरमध्ये मी काय करणार आहे की सिम्पली माझ्याकडे एक रँडम मीटर आहे. ठीक आहे. रँडम मीटर मी प्लेस केलेलं आहे, म्हणजे एक टेंटेटिव्ह मीटर मी कन्सिडर केलं की जे फ्रेश मार्केटमध्ये आलेलं आहे, आणि एक जे आहे जे मी लॅबोरेटरीमध्ये ऑलरेडी डिफाईन केलेले की दॅट धिस इन्स्ट्रुमेंट गिव्स मी करेक्ट रिडिंग. ठीक आहे. सो लॅबोरेटरीमध्ये ह्या दोघांचे रिडिंग्स मी काय करणार आहे, कम्पेअर करणार आहे. आय विल कम्पेअर बोथ दिस रिडिंग्स. I will compare both readings given by given by random meter and laboratory. मला कोणाला करायचंय कॅलिब्रेशन, कोणाचं बघायचंय, चेक करायचंय. आय हॅव टू चेक दॅट रँडम मीटर गिव्स करेक्ट रिडिंग ऑर नॉट, मीन्स ॲक्युरेट किती आहे ते, त्याची मला ॲक्युरेसी चेक करायची. सो रँडम मीटरची ॲक्युरेसी चेक करायला मी काय करणार आहे, आय विल कम्पेअर दिस रिडिंग्स विथ दी स्टँडर्ड मीटर विच इज प्रेझेंट इन माय लॅबोरेटरी. ठीक आहे. लॅबमध्ये जे प्रेझेंट आहे त्या स्टँडर्ड मीटर सोबत मी कम्पेअर करेल. जर ते क्लोजनेस असेल, इफ इट शोज सम क्लोजनेस टू द रिडिंग्स, ओके, सो इन दॅट केस आय कॅन से दॅट द गिवन रँडम मीटर इज वेल कॅलिब्रेटेड. ओके. सो गिवन रँडम मीटर इज वेल कॅलिब्रेटेड. सो ही एक सिंगल मेथड झाली. किंवा एल्स दुसरं मेथड काय असतं की माझ्याकडे सिम्पली मी काय करणार, ऑलरेडी एक पॉवर सप्लाय आहे. ठीक आहे. त्या पॉवर सप्लायला मी वेगळे मल्टीमीटर्स, म्हणजे जसं प्रिसिजनमध्ये आपण रेफर करत होतो की V1, V2, V3 या मनाने नंबर ऑफ मल्टीमीटर्स कनेक्ट करून चेक करत होतो की एकदा V1 ने मेजर करायचं, एकदा V3 ने मेजर करायचं, एकदा V2 ने मेजर करायचं, आणि जो मीटर आपल्याला जे मल्टीमीटर किंवा सप्लायवर पॉवर सप्लायवर जे शो करते तेच रिडिंग जर त्याने दाखवले तर समजायचं की तो वेल प्रिसाइज किंवा वेल ॲक्युरेट आहे किंवा वेल कॅलिब्रेटेड आहे. ठीक आहे. सो ही पण एक सेकंड मेथड आहे फॉर दी कॅलिब्रेशन पर्पज. सो दीज आर डिफरंट कॅलिब्रेशन प्रोसेस मेथड वेर वी कन्सिडर 2 meters, one standard meter and one रेफरन्स मीटर, स्टँडर्ड रेफरन्स मीटर अँड वन सबस्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट. सबस्टँडर्ड म्हणजे काय की जो मी आता फॉर एक्झाम्पल त्याला मी रँडम मीटर कन्सिडर केलेलं आहे. दोघांचे रिडिंग मी कम्पेअर करणार आहे. आय विल कम्पेअर द मीटर्स गिवन बाय रँडम मीटर विथ दी स्टँडर्ड रेफरन्स मीटर. ठीक आहे. So if it gives some, it shows some closeness to that meter, then I can say that the given instrument is well calibrated or it shows well accuracy. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का?
So simple definition of calibration is nothing but it is a process of making scale or adjustment in such a way that the given instrument is agreed or acceptable by standard of measurement. ही definition learn करा. पहिलं ऍडजस्टमेंट ऑर दी रेंज ऑफ स्केल आपण काय करतोय त्याला डिफाईन करतोय सो दॅट इट शुड बी ऍक्सेप्टेबल बाय स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट. दोन वर्ड लक्षात ठेवायचे. वन, the scale or the adjustment reading, and second thing, it should be acceptable by standard of measurement. Then and then your definition of calibration is completed. Okay, and to calibrate we have to consider different things like dynamic characteristics, static characteristics, and different types of errors. Those instruments which fulfill all these parameters, then we can say that the given instrument is well calibrated. And very major task is that behind this calibration is what? The accuracy of that measurement instrument. Okay, so accuracy calculation साठी आपल्याला काय करावं लागतं? We have to calibrate the instrument. So process of calibration is by comparing the readings with the standard meter with the substandard meter. ठीक आहे, किंवा standard instrument with the substandard instrument. If it shows some closeness, then we can say that the given substandard instrument is well calibrated or well accurate. ठीक आहे. So next part is nothing but standard of measurement. So there are different standard of measurements. Okay, a standard is nothing but the physical representation of measurement unit. Standardचा meaning काय आहे? It is nothing but a simply physical representation. म्हणजे आपण तुमचे CGS सिस्टीम असतील किंवा SI युनिट्स असतील, हे सगळे कुठून डिफाईन होता? फ्रॉम सम स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स. मीन्स ह्या डिफरंट लॅबोरेटरीज असतात विच आर ऑथराइज्ड टू डिफाईन सम स्केल, टू डिफाईन सम रेंज, टू डिफाईन सम युनिट. ठीक आहे. सो स्टँडर्ड इज नथिंग बट अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ फिजिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ युनिट ऑफ मेजरमेंट. युनिट ऑफ मेजरमेंट जे फिजिकली रिप्रेझेंट केलं असतं, लाईक रेझिस्टन्सचं युनिट काय? ओहम आहे. हे काय झालं? आपण फिजिकली रिप्रेझेंट करतो. सो इट इज नथिंग बट दिस स्टँडर्ड. There are different standard of measurement. Very first standard of measurement is nothing but international standard. Okay. So international standards means what? These standards are defined on the basis of international agreement. म्हणजे काय असतात की एक 10-5 कंट्री येतात, एकत्र येतात, ते डिस्कस करतात. त्यांची एक काय म्हणतं पॅनल असतं. ते पॅनल काय करतं? डिस्कस करतं. इट चेक्स रेग्युलरली द ॲब्सोल्यूट मेजरमेंट टर्म्स, द फंडामेंटल युनिट्स, अँड दे फायनली डिसाईड व्हॉट युनिट ऑर द व्हॉट मेजरमेंट कॅन बी ॲक्सेप्टेबल ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड. ठीक आहे. प्रत्येक पूर्ण जगामध्ये काय जे काही ॲक्सेप्टेबल युनिट्स आहेत, कोणते मेजरमेंट्स आहेत, ते ॲक्सेप्टेबल करण्यासाठी त्यांचे एक पॅनल येतं एकत्र. ती कमिटी येते. कमिटी कंटिन्युअसली डिस्कशन्स करते, कंटिन्युअसली चेक करते, व्हेरीफाय करत असतात. कंटिन्युअसली जे ॲब्सोल्यूट मेजरमेंट्स आहे, फंडामेंटल्स आहेत, ते चेक केले जातात. अँड दे फायनलाइज दी फायनल standards. So these are nothing but the international standards. So simply these international standards are defined on international basis. त्या वर्डमध्येच त्याचा आन्सर आहे. These standards are defined on the basis of international basis. ठीक आहे. So here continuously the absolute measurements are verified and checked, and then the standards are defined by the international standards. सेकंड जो आहे तो आहे प्रायमरी. ओके, प्रायमरी स्टँडर्ड.
So primary standards are alternate reference standards, means these are defined at national level. मग असा किती होता, नॅशनल इंटरनॅशनल बेसिसवर होता, हा नॅशनल बेसिसवर डिफाईन केला जातो. सो नॅशनल बेसिसवर डिफाईन करण्यासाठी काय केलं जातं की एखादी कंट्री आहे किंवा डिफरंट पार्ट्स आहे, त्या पार्ट्समध्ये पण परत जे छोटे छोटे एरिया कव्हर होत आहे किंवा स्टेट्स कव्हर होत आहे, त्या स्टेट्समधले पॅनल्स येतात, डिफाईन करतात, ते चेक करतात, ते व्हेरीफाय डिफरंट युनिट्स अँड दे विल बी व्हॉट वी कॉल पब्लिश केले जातात. इन सिम्पली दॅट स्टँडर्ड विल बी पब्लिश्ड ॲट दी नॅशनल लेवल. म्हणजे त्या नॅशनल तेवढा जो काही एरिया लोकेट केलेला असेल त्या लोकेशन पुरता तो काय असतो, मर्यादित असतो. सो दीज स्टँडर्ड्स आर जनरली व्हेरी हायली ॲक्युरेट वन. ठीक आहे. हाय ॲक्युरेसी हा मेजर पार्ट आहे ह्या प्रायमरी स्टँडर्ड्सचा. सो दीज स्टँडर्ड्स आर डिफाईन्ड ॲट नॅशनल लेवल. बट दीज स्टँडर्ड्स आर ओनली युजेबल ॲट, म्हणजे आता समजा फॉर एक्झाम्पल आपण, तुम्हाला जर लक्षात येत असेल तर एखादं प्रॉडक्ट किंवा फूड पॅकेजिंग इंडस्ट्री आहे, फूड मॅन्युफॅक्चर करते. ठीक आहे. फूडमध्ये कुठले इन्ग्रेडियंट किती अमाऊंटने टाकलं पाहिजे किंवा कोणतं केमिकल किती असलं पाहिजे, याच्यासाठी काय असतात, प्रत्येक ठिकाणी एक ऑथराइज लॅबोरेटरी असतात, तिथे आपल्याला टेस्टिंगसाठी ते फूड घेऊन जावं लागतं. त्यांनी जेव्हा सँक्शन केलं की मग ते काय होतं, डिस्पॅच होतं किंवा मार्केटमध्ये सेलिंगला जातं. ठीक आहे. सो हा काय झालेला आहे की मी पर्सनली माझं फूड टेस्ट नाही करू शकत आहे, मला त्या लॅबोरेटरीला घेऊन जावं लागतंय. सो इट इज नॉट अवेलेबल ॲट ऑर्डिनरी युजर. सिम्पली आपण काय म्हणू शकतो की these things are not acceptable or the cannot be used by ordinary user. म्हणजे नॉर्मली मी नाही करू शकत माझी प्रॉडक्टची टेस्ट, मला काय करावं लागतं, त्या ऑथराइज लॅबोरेटरीला घेऊन ज्यावेळेस त्यांच्याकडनं सर्टिफिकेशन मिळेल देन अँड देन आय कॅन सेल माय प्रॉडक्ट इन दी मार्केट. सो हा झाला प्रायमरी स्टँडर्ड. हा प्रायमरी स्टँडर्ड कुठे असतो, इट इज ॲट नॅशनल लेवल. ठीक आहे. सो नॅशनल लेवलला अवेलेबल असतो. सो दीज आर द प्रायमरी स्टँडर्ड. नंतर येतोय सेकंडरी स्टँडर्ड. सेकंडरी स्टँडर्ड म्हणजे काय की आता माझी एक कंपनी आहे, मी एक प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर करते, एक फूड मॅन्युफॅक्चर करते. मी फूडची काय केली, मी स्वतःच्या काही इन्ग्रेडियंट्स डिसाईड केलेले की मला समजा काही टर्मरिक असेल, टर्मरिक पावडर असेल, ती मला 2% पाहिजे, किंवा एखादं ऑक्सिजन लेवल असेल किंवा ऑइल असेल, रिफाईंड ऑइल असेल, त्याचं मी काहीतरी सम 1%, 0.5% किंवा 25% काहीतरी इन्ग्रेडियंट ॲड केले. हे मी काय केले, माझ्या लेवलला डिफाईन केलेले. सो दॅट मीन्स व्हॉट वी कॅन से दॅट these standards, reference standards are defined at industrial level. ठीक आहे. हे कुठे डिफाईन केलेले असतात, इंडस्ट्रियल लेवलला डिफाईन केलेले असतात. हे मी स्वतः माझे डिफाईन केलेले. हे मी स्वतः कसे डिफाईन केलेले की माझ्याकडचे जे 4 एक्सपर्ट्स आहे, त्या 4 एक्सपर्ट्सला मी एकत्र आणणार, मीटिंग्स भरवणार आणि मीटिंग्समध्ये मी फायनलाइज करणार की हा माझं प्रोडक्ट टेस्टफुल होण्यासाठी मी कोणते इन्ग्रेडियंट्स कसे क्वांटिटीमध्ये डिफाईन करायचे. तर हे झालं सेकंडरी स्टँडर्ड्स विच आर नथिंग बट डिफाईन्ड ॲट इंडस्ट्रियल लेवल. फूडचं मी सोपं एक्झाम्पल घेण्यामागचं कारण की तुम्हाला पटकन लक्षात येईल की व्हॉट आर दीज स्टँडर्ड्स. स्टँडर्ड म्हणजे काय की आता समजा आता हे झालं फूडचं एक्झाम्पल. समजा मीटरचं एक्झाम्पल घ्यायचं असेल किंवा व्होल्ट मीटरचं एक्झाम्पल घ्यायचं असेल, तर व्होल्ट मीटरचं काय झालेलं आहे की एखादी कंपनी आहे, ती मॅन्युफॅक्चर करते, तिने तिचं काय केलेलं आहे की त्या व्होल्ट मीटर मॅन्युफॅक्चर करताना त्याचा इंटरनल कपॅसिटन्स, इंटरनल रेझिस्टन्स, देन टोटल रेंज ऑफ मीटर, हे सगळे काय केले त्याने डिफाईन केलेले आहे. ज्यावेळेस ते डिफाईन होतात त्यानंतर ते ज्यावेळेस त्याला नॅशनल लेवलला म्हणजे स्टेट पुरता न राहता किंवा त्याचा डिस्ट्रिक्ट पुरता न राहता किंवा लोकल एरियामध्ये सेल न करता त्याला जर नॅशनल लेवलला सेल करायचं असेल, देन ही हॅज टू टेक सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रायमरी स्टँडर्ड विच वर्क्स ॲट नॅशनल लेवल. ठीक आहे. जर त्याला इंटरनॅशनल म्हणजे एक्सपोर्ट करायचं असेल तर त्याला काय करावं लागेल, ही हॅज टू टेक सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटरनॅशनल स्टँडर्ड विच वर्क ॲट इंटरनॅशनल लेवल. सिम्पली कळालं. देन अँड देन ही कॅन एक्सपोर्ट हिज प्रॉडक्ट. सो फॉरेनला किंवा बाहेर पास करायचं असेल तर त्या केसमध्ये त्याला इंटरनॅशनल सर्टिफिकेशन असलं पाहिजे. नॅशनल लेवल असेल तर त्याला प्रायमरी सर्टिफिकेशन असणं गरजेचं आहे, आणि लोकल लेवल असेल तर तो त्याचं स्वतःचं डिफाईन करतो विच इज ॲट सेकंडरी लेवल. ठीक आहे. आणि याच्याही आधी जे डिफाईन केलं जातं दॅट इज नथिंग बट दी वर्किंग स्टँडर्ड्स.
सो वर्किंग स्टँडर्ड हे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी युजफुल असतात. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला जे लोकल कंपनींना ते टाईप केलेलं असतं की एखादी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहे तिने MNC सोबत टाईप केलेलं आणि ती काय करते, ती प्रोव्हाइड करते तिच्याकडचं मॅन्युफॅक्चर प्रॉडक्ट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं कन्सिडर करायचं झालं तर PCB मॅन्युफॅक्चर करून द्यायचं आहे आपल्याला. पॉवर सप्लायचा एक बेसिक PCB आहे, तो PCB मॅन्युफॅक्चर करून देत आहे. त्याच्यासाठी इथे एक XYZ कंपनी बसली, ती काय करते, ती तिचे वर्किंग स्टँडर्ड डिफाईन करते, विच आर डिफाईन बाय हिज वर्कर्स. ठीक आहे, वर्कर्सकडनं काय केलेले ते डिफाईन केलेले. बेसिक जो PCB आहे तो मॅन्युफॅक्चर केला आणि तिने काय केला, तो अप्पर इंडस्ट्री म्हणजे ज्या इंडस्ट्री सोबत टाईप केलेलं आहे त्या इंडस्ट्रीला प्रोव्हाइड केला. इंडस्ट्री काय करते की त्या PCBचा यूज करून कुठला तरी इन्स्ट्रुमेंट मॅन्युफॅक्चर करते. व्हाईल डिझायनिंग इन्स्ट्रुमेंट he will that company will decide the secondary standards, and then when it comes to sale at national level, then it will take the certification from primary standard. When it comes to international level, then it will take the certification from international standards. So procedure कळाली. So initially पहिली प्रायमरी स्टेप कुठून येते, फ्रॉम वर्किंग, देन इट विल मूव टू सेकंडरी, देन इट विल मूव टू प्रायमरी, अँड आफ्टर दॅट इट विल गोज टू इंटरनॅशनल. सो या मनाने हे डिफरंट स्टँडर्ड्स आहेत विच आर युज्ड टू डिफाईन सम स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑर विच डिफाईन्स द फिजिकल युनिट ऑफ एनी इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, किंवा मेजरमेंटचे जे काही पॅरामीटर्स आहेत ते डिफाईन केले जातात विथ द हेल्प ऑफ द स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट. सो मिनिंग ऑफ स्टँडर्ड इज नथिंग बट टू रिप्रेझेंट any physical unit for the measurement purpose. Clear? So measurement maybe comes in percentage, maybe comes in ohm, maybe comes in centimeter, meter, whatever it may be. ठीक आहे, हे सगळे जे काही स्टँडर्ड आहेत ते डिफाईन केले जातात आणि त्याच्या काही डिफरंट स्टेप्स आहेत. फर्स्ट स्टेप कुठून येते, इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम वर्किंग स्टँडर्ड वेअर वर्कर्स डिफाईन दी स्टँडर्ड. ठीक आहे, सो कंपनीतले जे वर्कर्स असतात किंवा टेक्निशियन्स असतात ते डिफाईन करतात वर्किंग स्टँडर्ड. आफ्टर दॅट next step is of secondary standard which defined at some industrial experts. Okay, it is given by industry laboratory where these instruments get calibrated and they are dispatched for the national level. ठीक आहे, मग नॅशनल लेवलला काय केलं जातात, नॅशनल लॅबोरेटरीमध्ये ते ऑथराईज केले जाते किंवा सर्टिफाय केले जातात. सो इट इज कॉल्ड एज प्रायमरी स्टँडर्ड, अँड आफ्टर दॅट वेन इट कम्स टू ऑल ओव्हर द वर्ल्ड देन दे आर सर्टिफाईड ॲट इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. क्लिअर? कोणाला काही डाऊट? सो आपलं इथे फर्स्ट युनिट कम्प्लीट होत आहे. त्याच्यात काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. मॅम, येस. रँडम मीटर आणि स्टँडर्ड मीटरचं जर रीडिंग इक्वल असली तर ते कॅलिब्रेट असतात का? हो, ते कॅलिब्रेटेड असणार. रँडम मीटर म्हणजे काय की मी एक मीटर घेतलेलं आहे ज्याला मला कॅलिब्रेट करायचं आहे. ठीक आहे, आणि ते मी कशाच्या बेसिसवर कॅलिब्रेट करणार आहे की माझ्याकडे ऑलरेडी एक रेफरन्स मीटर कन्सिडर केलाय किंवा स्टँडर्ड मीटर आहे. हा स्टँडर्ड मीटर कुठून आलेला आहे, इट इज ऑथराइज ऑर सर्टिफाईड बाय इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स ऑर प्रायमरी स्टँडर्ड्स ऑर सेकंडरी स्टँडर्ड्स. ठीक आहे, त्यांच्याकडनं ते काय झालेलं आहे, ऑथराईज झालेलं आहे. मग मी बनवलेलं काय करणार, मी त्याच्यासोबत कम्पेअर करणार, म्हणजे तो झाला माझा तो रँडम मीटर. ठीक आहे, त्या रँडम मीटरला जे काही रिडिंग्स येत आहे ते मी कशासोबत कम्पेअर करते, स्टँडर्ड मीटर सोबत. जर त्याने सेम दिले रँडम मीटरने तर मग समजायचं तो काय झाला, कॅलिब्रेट झाला. क्लिअर? येस मॅम.